ஆடப்பா இல்ல டைட்டில் எங்க போறாங்க. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். என்ற பச்சை புள்ளிங்கோ யூடியூப் சேனலுக்கே ஸ்வாகதம். And இது உங்கள் ரிலேட்டிவ் ரியாக்ஷன். சோ தாத்தா ஒரு பெரிய விஷயம் சொல்ல போறேன். நம்ம பச்சை புள்ளிங்கோ யூடியூப் சேனல் வந்து 25k வந்து சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க. ஃபைனலி இது அப்படியே 30 40 50 60 காரணம் யாரு? காரணம் வந்து மக்கள். சொல்லுங்க மக்களே, குழந்தை இல்லப்பா சொல்லிட்டு இருக்க. பெரியோர்களே, சிறியோர்களே அனைவருக்கும் நன்றி. மலையாளிஸ், அதாவது கேரளால இருந்து வந்த மலையாளி சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய இருக்கீங்க, தமிழர்களும் இருக்கீங்க. ஸோ 2 ஸ்டேட்ல இருந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பை கொடுக்குறீங்க. அதுக்கு மலேசியால இருந்து வேற நீங்க எல்லாம் சப்போர்ட் பண்றீங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் நன்றி நன்றி. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் பாத்தீங்கன்னா, நம்ம லாஸ்ட் டைமே சொல்லியிருந்தோம் இந்த மாதிரி படத்துக்கெல்லாம் வந்து ரியாக்ட் பண்ண போறோம், மூவி சீன்ஸ் எல்லாமே. சோ தாத்தா 25k வந்துட்டோம். லாஸ்ட் டைம் வந்து மணிச்சித்திர தாலு, அப்புறம் புலிமுருகன், அப்புறம் ராவண பிரபுலாம் நம்ம செஞ்சிருந்தோம். இந்த வாட்டி நம்ம இன்னொரு படம் பார்க்க போறோம். ரொம்ப புத்தம் புதிய படம். அதான் சொல்லுவாங்க, திரைக்கு வந்து சில மாதங்களே ஆன. ஆமா, சூப்பர் ஹிட் அதிரடி அம்மா மெகா ஹிட் திரைப்படம். என்னப்பா டிவில பேசுற மாதிரி பேசுறீங்க? ஆமா, ஏனா உண்மையாவே மெகா ஹிட் திரைப்படம் தான். என்ன படம்? அதான் ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, பிரேமா கூவா லூவானே. பிரேமலுவா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடி சொல்லிச்சு, மறந்தியா இருக்குல்ல? தம்ப்நெயில்ல போட்டுருப்ப பிரேமலுன்னு, நீங்க வந்து பிரேமா கூவா. சரி கைஸ், இப்போ படம் வந்து சீன்ஸ் பை சீன்ஸ் நம்ம ரியாக்ட் பண்ண போறோம். சோ ரொம்ப நீட்டா இருக்கனால நம்ம வாங்க டக்குன்னு ரியாக்ஷன் செய்ய ஆரம்பிச்சிரோம். ஓகேவா? ஓகே லெட்ஸ் கோ. பாவனா ஸ்டுடியோஸ்னா ஆக்ட்ரஸ் பாவனா இல்ல, தெரியும். சேலம். Hello friends. If you ask me what's the most beautiful thing happened in my life, yes, it's my college life. My Tamil is not good. As you know, I'm a Malu guy. I look at Tamil the best boy. Amazing. என் நண்பர்களே, இங்க 2 விதமான கூட்டம் இருக்கு. ஒன்னு guys, என்னோட நீங்க என் ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல் விஷர்ஸ் and நல்லவங்க. இன்னொரு கூட்டம் இருக்கு, அவங்க இங்க இல்ல. எங்க போச்சு யாருக்காவது தெரியுமா? ஆமா, தண்ணி அடிக்க போச்சு. இந்த காலேஜ் மேல மரியாதை இல்லாம தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டு வாந்தி எடுத்துக்கிட்டு சும்மா நோயின்னு செலவே. அவங்கள பத்தி எல்லாம் பேசி இந்த பியூட்டிஃபுல்லான டே ஸ்பாயில் பண்ண எனக்கு விருப்பம் இல்ல. ஹீரோ தான். நான் இங்க வரும்போது சச்சின் ஓவரா பேசுறாங்க. പച്ചളമാ ഒളിച്ചുമായിരുന്നേ പറ്ററയും കഴിഞ്ഞ് ഇതാ ഇരുന്നുണ്ടാവില്ലട്ടുമേ. അവന്മാരെ എടുത്തിട്ടടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നിദാനമാ കേട്ടിട്ട് പളനിയപ്പൻ കോളേജ്. Thank you for making me. കുടിച്ചിട്ട് പോയി തലണ്ടാക്ക്. നീ എന്നെ പിന്നെ നീ അവരുടെ വ്യത്യാസം? നീ എങ്ങനെയാണോ? അല്ല അത് ശരി. അങ്ങനെ ഞാനും പോയി കരഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ചിട്ട് വരട്ടെ. നീ അവിടെ നിന്നേ. പിന്നല്ലാണ്ട് അതിനെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് വന്നേക്കണം. ഇന്ന് കണ്ടിപ്പാ ഒന്ന് പോയടോ ഒന്ന്. പിന്നെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊല്ലം 4ആയി. ഇന്നതിലൊരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തന്നെ കാര്യം. ഇന്നേക്കൊരു പൊടി നീ ഒരു പൊടി. എന്താ സെഷനെ കാണുന്നു പറഞ്ഞേ? അല്ല, ഓലോ പ്രപ്പോസ് பண்ண പോறாரு போல. ഞാനും സഞ്ജും പുറത്തേക്ക് പോവാ. ഞാൻ ആരൊക്കെയോ പറയുന്ന കേട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കോൺവെർസേഷനിൽ ഒരു ടോപ്പിക് ആവാറുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ യുകെക്ക് വന്ന കാര്യം പറയാനാണ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത്? അല്ല, എനിക്ക് തന്നോട് വേറൊരു കാര്യം പറയാം. ഹൃദയം പടുന്ന ഒരു സീന്.
அந்த மியூசிக் வருது பாருங்க. ஆமா എന്താ സംഭവം? എന്തത് ഭ്രാന്തായോ അത് സീക്രട്ട് ചേംബറിന്റെ താക്കോല് കിട്ടിയത് അവരെ തുറക്കാൻ പോയിരിക്കും. നീ വരുന്നില്ലേ? அட பாவிங்க மியூசிக் கூட போட்டு வச்சிருக்கீங்களா? ഇത് ഇവന്മാരല്ല ഇത് പറയേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടേക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റിനാണ് ആദ്യം അടിക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോട്ടെ. അയ്യോ പോലെ, ഞാൻ പറയാവുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞില്ല. എനിക്ക് അഞ്ജലിനെ ஐயோ ഇപ്പൊ മുതലല്ല, சரி. ഫസ്റ്റ് ഇയർ തൊട്ട് എനിക്ക് തന്നോടൊരു കാര്യം അത് ഇപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. എനിക്ക് തന്നെ ഇഷ്ടമാണ്. സച്ചിൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഏയ് ഇല്ല. അത് അവര് നിർബന്ധിച്ചപ്പോ. അല്ലെങ്കിലും സച്ചിനെ കുടിക്കാൻ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ധൈര്യമില്ലല്ലോ. പണ്ടെപ്പോഴോ ഏത് ബാറിൽ പോയി അടിച്ച് ഫിറ്റായിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചിട്ടില്ലേ? അയ്യോ, അത് മെക്കാനിക്കലില് ആഞ്ജലിനെ വിളിച്ചത് അഞ്ജലിക്ക് മാറി വന്ന. ഞാനും അവനും നല്ല കൂട്ടാ. എന്തേ? സച്ചിൻ ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഞാനും ജയിനും തമ്മിൽ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു സച്ചിനും അറിയായിരിക്കും. സച്ചിൻ தெரியாது போல. ലേറ്റ് ആയില്ലേ? അല്ല, ഞാനങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല സച്ചിനെ. ഞാനെന്നാ ചേമ്പറിലോട്ട് പോകട്ടെ. ആ, ശരി. அடிச்சிருங்க. ஐயோ மாதிரி அந்த விஷயத்தை ஏத்துக்க முடியல. அதனால ஜீர்ணிக்க முடியாம வாந்தி எடுத்தாரு. ஆடப்பா இல்ல டைட்டில் எங்க போறாங்க? ஐயோ துப்பி துப்பிட்டு இருக்கா. மைக் கொப்பளிக்க போறாரா? இல்ல வாஷிங் மிஷின். എടാ നിനക്ക് 2 ഷഡ്ഡി മേടിച്ചു. ഉള്ളത് കൂടെ ഓട്ടയാണല്ലോ. என்ன உங்க கதை வருது? ஏய் நான் இங்க பாக்கிறேன். அவர் போடவே மாட்டாரு. சொல்லு. പഴയ സാധനം ഇട്ടോണ്ട് നടക്കുന്നതിന് അവന് മാനക്കേടൊന്നുമില്ല. കായ പോടുന്നത് നമ്മുടെ കസ്റ്റമർ. സവിതയുടെ കല്യാണം അടുത്ത വർഷമാണെന്നാട്ടോ അവര് പറയണേ. കല്യാണോ? അപ്പൊ അവര് തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയ? ഞാൻ സേലത്തുള്ളപ്പോ സ്ഥിരം അങ്ങേരെ കുറ്റം പറയാൻ വേണ്ടി വിളിയായിരുന്നല്ല. കോംപ്രമൈസ് ടോക്കിനെ ഞാൻ അങ്ങേരെ വിളിക്കുന്നു. അല്ല, അവസാനം വിളിച്ചപ്പോ ഈ കല്യാണം നമുക്ക് വേണ്ടാന്നുള്ള പറഞ്ഞു. എടാ ആ പെണ്ണ് പറയുന്നൊന്നും നീ വിശ്വസിക്കില്ല കേട്ടാ. അവര് ഇന്നടിയാണെങ്കിൽ നാളെ അടയും ചക്കരയാ. ഇപ്പതേ അവൻ പറഞ്ഞിട്ട് തടി കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഓട്ടവും ചാട്ടം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നീ പോണ കാര്യം അച്ഛനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? அவர் யூகே போறதா சொல்றாங்க. ഞാനൊന്നും പറയാറില്ല എന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? അത് ശരി. ഇതുവരെ ആ മിണ്ടാവൃതം തീർന്നില്ലേ? ഇത് 1 വർഷം അടുത്തായത്. இவங்கதான் அக்கா போல. 5 kilometers in 45 minutes. ஓ എടാ ഈ യുകെയില് വിവേകേട്ടന് പറ്റിയ വല്ലതും ഉണ്ടോടാ? எல்லாரும் யூகே போறத பத்தி தான் பேசிட்டே இருக்காங்க. இதான் அப்பா. அப்பா அம்மா தான் பேசுறாரோ? யுகே വിസയുടെ ആവശ്യത്തിന് அதேதான். കുറച്ച് പൈസ വേണമായിരുന്നു. கிழிஞ்ச கதை. എവിടെന്നെങ്കിലും കുറച്ച് പൈസ സെറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടായിരുന്നു. അല്ല, എനിക്ക് പോവായിരുന്നു. എന്റെ എവിടെ നടാ കാശ്? നിന്റെ അമ്മയുടെ സ്ഥലം വിൽക്കാൻ പറയടാ. ബാക്കിയുള്ള കാശ് ബാങ്കിലൂടെ. എനിക്ക് அவங்க அங்க சாப்பிடுறாங்க, இவர் இங்க சாப்பிடுறாரு பாருங்க. என்ன சண்டை ரெண்டு பேருக்கும். இங்க பாருங்க. എടാ സച്ചു, സെന്റിന് 1 ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് എടുത്തോളാം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊണ്ടുവന്നാടാ നമ്മുടെ ബ്രോക്കർ തക്കുടു 2015. അപ്പൊ അത് വിൽക്കണ്ട, വില കൂടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മുടക്കിയതാരാ? എന്നിട്ട് വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നു, സ്ഥലത്തിനോട് വിലയില്ല, അത് അവർക്കൂട്ട് വേണ്ടതാണ്. എടേ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാനാണ്. അല്ല ഞാനാണ്. സ്ഥലം വിൽക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിക്കാണ്ട് എനിക്ക്. അതെ, ഈ ചിട്ടി വിളിച്ച കാശിന് ആട്ടിൻകുട്ടിയെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനെ തിന്നാൻ പാകത്തിന് കൊക്കാപ്പൂച്ചയുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തത് ആരാ? അതെ ഞാനാണ്. உங்ககிட்ட கேட்ட பாத்தீங்களா? நானே பாத்துக்கிறேன் சொல்றேன். കൊള്ളടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നീ ഇതെങ്ങോട്ട് പോണ്? தண்ணி அடிக்க போகுது. ഞാൻ പുറത്തു പോണു. ബേക്കറിയിൽ 1 കിലോ കേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതാ കമ്പനി പടി കൊണ്ട് കൊടുത്തേ. ആ, ஓ அப்பா கேக் செய்யறா? பேக்கரி பேக்கரி சொல்றாரு. വന്ന് കുത്തനെ സ്വപ്നമാകെ ഇതുപോലെ വെട്ടിയിൽ പെട്ടതാണ്. കത്തിയൊന്ന് കുത്തനെ സ്വപ്നമാകെ ഇതുപോലെ മൊത്തമേ പെട്ടതാണ്. പതുങ്ങി വെള്ള ഞങ്ങൾ പോകുവാണ്. പതുക്കെ വേഗമൊരു കാര്യമാണ്. പിടച്ച് പാതി പാഞ്ഞാണ് ഊരാകെ നീ.
സച്ചിനെ ഈ വിവേകിന്റെ കാര്യം പറയാനാണെങ്കിൽ കൊറേ പറയാനുണ്ടാ. കൊറേ പറയാനുണ്ടല്ലേ, വാ തുറക്കരുത് നീ. പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല സച്ചി, നല്ല മഴക്കോള്, ഞാനിങ്ങ് പോകുന്നു. നന്നായി. എന്നാ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് എല്ലാവർക്കും പച്ചച്ചോറ് തിന്നാ. എന്ത്? എന്താണ്? നീയേ ആസിഡ് ഹോട്ടലിൽ 2 ഊണ് പറയാൻ, 2 പേർക്ക് മതി. എന്നാ കുറച്ച് വിഷം കൂടി മേടിച്ചോടാ, ചോറി കൂട്ടി തിന്നാ. അവര് വീട്ടിലേക്ക് പോയി മുടിയില്ല. One second. അത് ഇത് എക്സ്പ്രോ കൊറിയർ വിളിക്കുന്നതാണ്, ഒരു കൊറിയർ ഉണ്ട്. അയ്യോ എടാ എന്തേലും കാണുന്നില്ലല്ലോ. നീ വെപ്രാളം കേട്ടാണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് നോക്ക്. ഇല്ലടാ. എടാ ഇതെന്ത് നിന്റെ ഉണ്ടത്? എന്താണത്? കണ്ടീഷൻ മൂലം വിസ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന പറയണേ. എടാ നീ ടെസ്റ്റ് ആവല്ലേ, നമുക്കിനി 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അയ്യോ. ചെയ്യാലോ. പിന്നെ നിനക്ക് മെയിൽ വരായിരുന്നപ്പോ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നി. ഹലോ, എടാ നീ എവിടെയാ? ഞാൻ ഇവിടെ പാർസൽ മേടിക്കാൻ വന്ന. എന്തേ? എടാ ചുണങ്ങാമില്ലേ ഒരു വീട്ടില് ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിക്ക് കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാനുണ്ട്, നീ കടയിലോട്ട് വന്നേ. ആ എടാ സച്ചിനെ നീയായിരുന്നാ? എടാ മല ഇത് നിന്റെ വീടായിരുന്നാ? ആ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം തരാൻ വന്ന. ഐസ്ക്രീം സെമിത്തേരി മുക്കിന്ന് അറിയാം. എടാ അവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു 2 ഊണുണ്ട്. ആണല്ലേ, ഓക്കെ നടക്കട്ടെ. എടാ ചേച്ചി കൊച്ചിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആണ്, കഴിച്ചിട്ട് പോവാ. അല്ല കുഴപ്പമില്ലടാ. അല്ലടാ എനിക്ക് നീ വാ, കുഴപ്പമില്ല വാ. ഫ്രീ ഫുഡ് ബ്രോ, പോങ്ങ ബ്രോ. എടാ നീ ഞാൻ വെച്ചിട്ടല്ല. கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் பார்ப்போம், இது தெரியாத கூட்டம்ல. സച്ചിനെ ഇതാ ചേച്ചി, കൊച്ചത് അവളുടെ ബർത്ത്ഡേ. ഓച്ചി ഗിഫ്റ്റ് കേക്ക് പോറാ. ഒന്നും കിട്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്തോ, മോളൂട്ടിരിക്കാം. അപ്പൊ സഞ്ജുവിന് കിട്ടി. ആ അവന് കിട്ടി. എന്താ നിന്റെ പരിപാടി? ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻടേക്ക് കൂടി ഉണ്ട്. അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി പോണോടിക്ക്. നിനക്കൊക്കെ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടത്? എന്റെ കോളേജിൽ വന്നാ പോരുന്ന. എടാ മാർക്ക് വേണ്ടേ ഇനി? തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയതാണെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാജഡി. അല്ല അവിടെ എനിക്കൊരു കൊച്ചിനെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു, അഞ്ജലി. മനസ്സിലായി. ആ അവിടെ വേറൊരു തണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു പോസിറ്റീവ് ഓണിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തൻ. ആദ്യം അവന്റെ കാര്യത്തില് ഭയങ്കര പ്രോത്സാഹനമായിരുന്നു, അവളോട് പോയി ഇഷ്ടം പറയാനൊക്കെ ആയിട്ട്. അവസാനം അവനവളെ കൊണ്ടുപോയി. സോറി ഞങ്ങൾക്കറിയാം. സാരില്ല, ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ചിരിക്കാറുണ്ട്. ആണല്ലേ? എന്താണെന്നിട്ട് നിന്റെ പരിപാടി എന്താണ് ഇപ്പൊ? ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഗേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് IIT റൂക്കിയില് M.Tech ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. അതെന്താ അവിടെ? നിനക്ക് വിഷമോ? എനിക്കെന്ത് കൊണ്ടായിരുന്നു നീ റൂക്കി പോണേനെ? എടാ എന്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് അവിടെയാണ്. നീ വല്ലാണ്ട് വളർന്നവല്ലേ? കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിൽക്കാണോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കാണ് ഇപ്പോഴും. കണ്ട ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, വിഷമോ നീ വിട്ടത്.
വീട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്. അതാ അപ്പ ബേക്കറി UK പോണില്ലെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരും തുടങ്ങും. എനിക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒന്ന് എടാ തൽക്കാലം ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കാൻ പുറത്തെന്തെങ്കിലും പരിപാടി നിന്റെ കെയർ ഓഫിൽ ഒപ്പിച്ചേരാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. മതി ദുരന്തം കുറച്ച് നമുക്ക് ഇതിൽ കഴിക്കാം. ഇല്ല, എനിക്ക് പോണം. എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ പോകാനുണ്ട്. ഒരു 10-200 പപ്സ് കൊണ്ടിറക്കാനുണ്ട്. നീ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിക്കാൻ நிறைய ஆர்டர்ஸ் தான். வீட்டு வேலையும் செய்யறான். வீட்டு வேலை இல்ல, அவங்க அப்பாவோட கடை வேலை. നീ എന്താ ഇവിടെ? നീ എന്നോട് ഗെയിറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനാണ്. എടാ ഗേറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് കാണിക്കാനാണ്? അത് ശരി, നീ എല്ലാം പറഞ്ഞ് വൃത്തിയായിട്ടാ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറിക്കണു. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിനക്ക് എങ്ങനെ UK പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗേറ്റ് സ്കോർ വെച്ചിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്കാണെങ്കിൽ റൂം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒരാളോ. എടാ പക്ഷേ ഈ ഗേറ്റ് നീയേ നല്ലോണം ആലോചിച്ച് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കും. കൊച്ചിയിലാണ്? കൊച്ചിയില ഹൈദരാബാദാണ്. ஹைதராபாத். ஸோ காய்ஸ் இப்போதான் பார்த்தீங்கன்னா பிரேமோட பார்ட் 1 பார்த்து முடிச்சோம். பாகம் 1. ஸோ தாத்தா எப்படி இருந்துச்சு படம் பார்க்கறதுக்கு? எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா நம்ம தான் காலேஜ் பக்கத்தே போனது இல்லையா. போனதில்ல, அதுக்கு பிடிச்சிருச்சு. ஏன்னா இந்த மாதிரி காட்சிகள் பார்க்கும்போது நம்ம போல நம்ம பேர பேத்திய படிக்க வச்சிருக்கோம்ல, அது அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்புறம் சின்னதா ஒரு காதல், இதெல்லாம் என்ன வாழ்க்கையில நடக்குது. காதல் தோல்வி வித் வாந்தி. ஆமா, அங்கவே வச்சிருக்காங்க பத்தியா அந்த வாந்தியா. ஆனா வந்து நான் எங்க சர்ப்ரைஸ் ஆனா ஹிருதயம் படத்தை வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்பூஃப் பண்ணி வச்சிருந்தாங்க. அந்த படம் பார்த்து தெரியும், அந்த சீக்ரெட் சேம்பர், அந்த காலேஜ் மேட்டர் எல்லாம் தெரியும். அதே பாட்டை பின்னாடி போட்டுருந்தாங்க பாருங்க. அதுதான் வந்து செம்ம. அது நீ சொன்ன பிறகு தான் நான் நோட் பண்ணேன். மியூசிக் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. எங்கேயும் இந்த பாட்டு கேட்ட மாதிரி இருக்கு, பார்த்தா அதே பாட்டு வருது. அப்புறம் வாந்தி எடுத்தா படம் டைட்டில் போட்டாங்க. அங்க வச்சிருக்காங்க மொத்தத்தையும். ஆனா சச்சின் பார்க்கும்போது என்ன பாக்குற மாதிரி இருக்கு. ஏன் அந்த வாந்தி எடுக்கும் போது இல்ல வாந்திருக்காரு வேலைக்கு போல. இல்ல அப்படியே சொல்லாதீங்க, வீட்டு வேலை செய்யறானே, யூடியூப் செய்யறோம்ல, அத சொல்றேன். ஆனா மத்தபடிக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் நீ ஐஸ்கிரீம் டெலிவரி ஐஸ்கிரீமா இருக்கு நீ அதான் கேட்டேன். இல்ல காதல் தோல்வி. ஆமா, ஏன்னா இவரு UK க்கு போறதுக்கு இருந்துல. போதும், அதோட நிப்பாட்டிடுங்க. இதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம சச்சின் வந்து ஹைதராபாத் போறாரு. அங்கதான் நம்ம இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 ஸ்டேட்மே இருக்கு பாருங்க. அவர் தமிழ்நாட்டுல படிச்சாரு, கொச்சியில வாழ்றாரு, அடுத்து ஹைதராபாத் போறாரு. வேற ஊருக்கு போக போறாரு. அங்கதான் ஹீரோனை பார்க்க போறாரு. இதுக்கப்புறம் லவ் சாவ போகுது, அதெல்லாம் பார்ட் 2ல பார்க்க போறீங்க. சோ உங்களுக்கு பார்ட் 2 வேணும்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணிருங்க. சோ இந்த வீடியோ முடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, முக்கியமா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க. அங்க ஒரு பெல் இருக்கு, அதையும் தட்டிருங்க. இது உங்க பச்சை புள்ளைங்க.